ஹாய், எப்படிப்பா இருக்கீங்க? நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு கோயில பத்தின விவரங்கள் தாங்க பார்க்க போறோம். காட்பாடியில இருந்து பழமனேர் வழியா பெங்களூர் போற ரூட்ல கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்த முலபாகல் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்கிற குலதேவி அப்படிங்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிற கருட பகவானுடைய சன்னதியில தான் நாம் இப்போ இருக்கிறோம். இந்த கருட பகவானுடைய உடம்புல 8 இடங்கள்ல 8 விதமான நாகங்கள், அதாவது கைகளில் கங்கணமா, கழுத்தில், தலையில், அந்த மாதிரி 8 வகையான நாகங்கள் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த கோயில் காலசர்ப்ப தோஷம், கலத்திர தோஷம், நாகதோஷம், இந்த மாதிரி 8 வகையான தோஷங்களுக்கு பரிகார ஸ்தலமாக இருக்குது. இந்த கோயிலில் நம்முடைய ராசி நட்சத்திரத்தை கேட்டு நம்ம இப்போதைக்கு எந்த வகையான பிரச்சனையில் இருக்கோ அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யணும், என்ன ஹோமம் செய்யணும், இது எல்லாம் விவரமாக சொல்கிறாங்க. 2-3 மாதத்துக்குள்ளே கட்டாயமாக நடக்கும் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பரிகாரங்கள் செய்து பலனடைஞ்ச பிறகு அவங்களுடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அரிசி, பருப்பு, நெய், வெல்லம் இந்த மாதிரியான பொருட்களை தானமாக கொடுக்கணும். அன்னதானத்துக்கு தேவையான பொருட்களை தானமாக கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பலனடைஞ்ச பக்தர்கள் கொடுத்த பொருட்களை வச்சே காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இங்கே ரொம்ப சிறப்பான முறையில் அன்னதானம் நடக்குதுங்க. இந்த கோயிலை பற்றின விவரங்களை கேட்டப்போ ஜடாயு சீதை அம்மனை ராவணர் தூக்கிட்டு போகும்போது எதிரில் வரும்போது அவர் ஜடாயுவை வெட்டிடுறாரு. அப்போது வைகுண்டத்தில் இருந்து பெருமாளும் தாயாரும் இறங்கி வராங்க. பெருமாளை வலது கையிலையும் தாயாரை இடது கையிலையும் தாங்கிக்கிட்டு கருட ரூபத்தில் இந்த கோயிலில் கருட பகவான் எழுந்தருளி இருக்கார். பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயருடைய சன்னதியும் இருக்குது. கோயிலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த கோயிலில் இந்த அளவுக்கு பரிகாரங்கள் செஞ்சு பலனடைஞ்சவங்க கொடுக்குற பொருட்களை வச்சே அன்னதானம் செய்கிறாங்கன்னும் போது இந்த கோயில் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய வேண்டுதல்கள் சீக்கிரமாக நிறைவேறுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு இந்த கோயிலுக்கு ஒரு முறை வாங்க. இந்த கோயிலுக்கு வர்ற வழியை பற்றின விவரங்களை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுக்குறேன். இந்த கோயிலை பற்றி அர்ச்சகர்கிட்ட கேட்டது அவங்க தெலுங்கில் தான் சொல்லியிருக்காங்க. தெலுங்கு புரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, புரியாதவங்களுக்காக தான் நான் தமிழில் இந்த அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வீடியோ எடுக்கிற ஐடியாலேயே இல்லை, ஆனால் இப்போ பாருங்கள். नमो नारायणाय नमः श्रीमान नारायणाय चरणौ चरणं प्रबद्धे श्रीमते नारायणाय नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायण लक्ष्मीसमेत गरुडदेवाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते రామానుజాయ నమః. వీక్షకులకు నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఒక దేవాలయము కులదేవి అని చెప్పేసి కోలార జిల్లా ములబాగలు తాలూకు మరియు కులదేవి గ్రామం ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ ఉన్నవారు గరుడ స్వామి గారు, మధ్యములో ఉన్నవారు జటాయు నామధేయులైన గరుడ స్వామి గారు మధ్యములో. కుడి భుజమందు శ్రీ రామచంద్రుడు, ఎడభుజమందు తల్లి సీతామాత ఉన్నవారు. అంటే గరుడ స్వామి తన 2 భుజాల మీద శ్రీమన్నారాయణుని మరియు లక్ష్మీదేవిని భుజాల మీద పెట్టుకొని వైకుంఠం నుంచి ఇక్కడ వచ్చినట్లు మనకి స్వామి లోపల కనిపిస్తారు. ఇంకా ఒక గర్భగుడి ఉన్నది. ఆంజనేయ స్వామి వారు ఉత్తరాభిముఖంగా అక్కడ ప్రాణదేవుడు వెలిసినారు. గరుడ దేవునికి ఇది విశేషమైన దేవస్థానం. అందులోనూ కూడా ఇట్లాంటి గర్భగుడి సేవ అనేది చాలా అపురూపం. చాలా కొద్ది జాగాల్లో మాత్రమే ఇలాంటి ఒక సేవ మనము చూడొచ్చు. అట్లాంటి ఒక క్షేత్రంలో విశేషమైన క్షేత్రం ఇక్కడ కులదేవి. ఆచార్యులు గురువులు రామానుజాచార్యులు 11-12 శతమానమందు ఈ దేవాలయం ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేసినారు. ఎందుకు స్వామి ఇక్కడే దేవాలయం గరుడ దేవుడు ఉన్నాడు? చాలా చోట్ల మనం ఈ మహిమ వింటాము కదా, అక్కడెక్కడ ఉన్నారని. ఇక్కడే మీరు జటాయు స్వామి ఇక్కడ ప్రాణం వదిలిండారని చెప్తా ఉంటారు కదా. ఎట్లాగా అంటే రావణుడు సీతాదేవిని అపహరించు సమయమున స్వామి జటాయు పక్షియు రావణునికి ఎదురు వెళ్తారు. మొదలు ప్రార్థన చేస్తాడు, జటాయు స్వామి ప్రార్థన చేస్తాడు రావణునికి, వదిలేయవయ్య తల్లిని అని చెప్పేసి. కానీ రావణుడు మాట వినడు. రావణుడు దైవభక్తుడు, శక్తి ఉన్నవాడు, చలమున్నవాడు. కానీ అహంకారంతో అంధకారంతో పక్షి ప్రార్థన వినకుండా ముందట పరిణామం తెలుసుకోకుండా రావణుడు తన కత్తితో జటాయు పక్షి రెక్కల్ని కొడతాడు.
అప్పుడు ఎన్నో క్షేత్రములు దాటి వచ్చిన తర్వాత ఆఖరికి రామనామస్మరణ జపం చేస్తూ రామనామస్మరణ జపం చేస్తూ జటాయు పక్షి ప్రాణం వదిలిన నేల ఈ క్షేత్రం అని ఇక్కడ నమ్మకం. కాబట్టి కన్నడ భాషలో చెప్తాము, రావణనింద జటాయు కొల్లల్పట్ట ఈ స్థాన కులదేవి ఆయితు అని చెప్పేసి కన్నడ భాషలో చెప్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ జటాయు ప్రాణం వదిలిండారు అని ఈ నేలకు ఇక్కడ నమ్మకం. ఆ ప్రతీతితోనే పేరు వచ్చింది, రావణనింద కొల్లల్పట్ట స్థల కులదేవి వచ్చింది. ఆ స్వామి ఇక్కడ గరుడదేవ స్వామిగా స్వామి వెలిసినారు. ఒక భుజమందు కోదండరాముడు అంటే విష్ణువు, ఇంకొక భుజమందు సీతామాత అంటే లక్ష్మీదేవి. విష్ణువు లక్ష్మీలతో స్వామి వైకుంఠం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వెలిసినారు పరమాత్ముడు అని మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. ఎవరు గరుడ స్వామి, అతని విశేషత ఏంటి? ఎక్కడా కూడా గర్భగుడి లేదు కదా, అతని విశేషం ఏముంది తెలుసుకోవాలి అంటే, గరుడ అంటే విష్ణువాహనుడు, సదాకాల వైకుంఠవాసుడు, మరియు ముఖ్యంగా సర్పదోష నివారకుడు భగవంతుడు. 8 సర్పములు ఉన్నాయి స్వామికి అలంకారంగా. ఇప్పుడు స్వామికి మనం చూస్తే పూల అలంకారం జరిగింది. ఇక్కడ 7 సర్పాలు కనిపించు. ఒక సర్పము తర్వాత మీరు లోపల వెళ్ళినట్టు చూడండి, ఒక సర్పం కిరీటంలో చుట్టుకో ఉంది. అట్లాగే స్వామి పూల అలంకారం లోపల చేతుల్లోను, హృదయంలోను, కంఠములోను, భుజములోను స్వామికి సర్పములు ఇట్లాగా స్వామికి సర్పముల అలంకారంగా స్వామికి చుట్టుకో ఉంది. అనంత, వాసుకి, తక్షక, కార్కోట, పద్మ, మహాపద్మ, శంఖపాల, గుళిక అని 8 సర్పములు స్వామికి అలంకారంగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క సర్పానికి విశేషత ఉన్నది. ఒకరు కాళ సర్పదోషం నివారణ చేసుకుంటారు, మరొకరికి కుదోషం నివారణ అవుతుంది, మరి ఒకరికి రాహుకేతు దోషం నివారణ అవుతుంది, కొందరికి సర్పశాపము, నాగ అపచారం ఏమైనా వాళ్ళు చేసింటే నాగపాము కొట్టేది కానీ, నాగరాళ్ళకి అపచారం చేసింటే కానీ, పుట్టని కొట్టేది కానీ, ఇట్లాగే ఏమైనా వాళ్ళ అపచార దోషం చేసింటే స్వామి వద్ద వచ్చి క్షమాపణ కోరుకుంటారు. మరియు సర్పదోషం అనేటిది ఏముందో ఆ పరిపూర్ణంగా నాగదోషములు నివారణ అవుతాయి. స్వామిని భక్తితో కొలవాలి, నమ్మాలి, స్వామిని నమ్మాలి, మనము నమ్మకం పెట్టుకోవాలి, భక్తితో కొలవాలి, పరమాత్మని సేవించాలి, పరమాత్మని కోరుకోవాలి. మళ్ళీ నీ సేవకై మాకి పునర్దర్శనం ఇవ్వు తండ్రి అని ఒక్కసారి భగవంతునికి చెప్పుకోవాలి. తప్పకుండా అందరికీ మంచిదవుతుంది. ముఖ్యంగా మేము భక్తులకు ఏం చెప్తామంటే, ఫస్ట్ ఆరోగ్యం కోరుకోవాలి. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే మహాభాగ్యం ఏది అంటే ఆరోగ్యం. ఆ ఆరోగ్యం కోరుకున్న వారికి తప్పకుండా స్వామిని ఆశీర్వదిస్తారు. మంచి చదువు కోరుకోవాలి, జ్ఞానము కోరుకోవాలి, మంచి ఉద్యోగాలు కలగాలని, మా కష్టానికి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని స్వామిని కోరుకోవాలి. అతి ముఖ్యంగా కళ్యాణముకై, సంతానముకై ఇక్కడ వచ్చి గరుడ సేవ చేసుకుంటే వారికి సర్పదోష నివారణ తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది. జీవితంలో ఎంత ఐశ్వర్యము దేవుడు ఇస్తాడో అంత సమానమైన నెమ్మది, శాంతిని ప్రసాదించమని ఆ స్వామిని కోరుకుంటూ, మా జీవితం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి తండ్రి, నీ ఆశీర్వాదం కావాలి భగవంత అని ఆ గరుడదేవునికి చెప్పుకుంటాం. మీ సంకల్పాన్ని తెలుపుకోండి. అందరికీ మంచి జరగాలి, ఆ భగవంతుడు అందరికీ చల్లని చూపు చూడాలి, పునర్దర్శనం ఇవ్వాలని ఆ భగవంత గరుడదేవునికి కోరుకుంటాం. సర్వే జనానాం సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు అని చెప్పేసి ఆ స్వామి. జై శ్రీమన్నారాయణ. இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த கோயிலுக்கு ஒரு முறை வாங்க. இதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டாலும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி அவங்களையும் இந்த கோயிலுக்கு வர சொல்லுங்கள். எல்லாருமே ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ.